بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے تاکہ اچھی اور بری، حلال اور حرام چیزوں کی تمیز کر سکے اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ آج کی اچھی بات، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ یا الہی، عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آمین۔ جیسے زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، ایسے ہی خوشیوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویے سے دوسروں کے دلوں پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ ہجرت کر جائیں اس دل سے جو آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے، اس کی زندگی سے جو غصے میں محبت بھول جاتا ہے۔ اگر ہر چیز آپ کے گرد تاریک ہے تو ایک دفعہ اور دیکھیں، کیا پتہ آپ خود ہی روشنی ہوں۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ احترام سب کا کریں، ہر ولی، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر پارسا کا، لیکن مانگیں صرف اللہ سے، کیونکہ وہی اس کا واحد حقدار ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ ہر من چاہی چیز جمع کر لینے کے باوجود بھی بالآخر ایک دن ہم نے اس زندگی سے دستبردار ہو ہی جانا ہے۔ اس لیے کیوں نہ جو ملا ہے اس پہ شکر اور جو نہیں ملا اس پہ صبر کر لیا جائے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ صرف آفتیں اور مصیبتیں نہیں، کچھ انسان بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔
हम उनसे उम्मीद लगाते हैं और वो हमें बताते हैं कि अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी भी बशर से उम्मीद लगाओगे तो मायूसी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। आप किसी से कैसे हसद कर सकते हैं? आपको क्या इल्म जिसने जो पाया है वो कितनी तकलीफ़ों और आजमाइशों का बदला है, जो अगर आप पर गुजरती तो आप आओ बका करते फिरते। किसी को बहुत से दुखों के बाद जो मिला हो, आप उसके छिन जाने की कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं? किसी की नेमतों पे जलना इसलिए कि वो आपके पास नहीं, क्या ही अजब अमल है। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो उनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस दिन सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया, उस दिन से देखना ज़िंदगी कितनी पुरसकून हो जाएगी। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि वो खुली किताब नहीं, एक छुपा हुआ ख़जाना बने। इसकी हया की हिफाजत करें और इससे ऐसे लिबास पहनाएं जो अल्लाह को पसंद हैं। हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर हो जाए, कामयाबी मिले, सुकून, सेहत, खुशी मिले, लेकिन अक्सर हम सोचते रह जाते हैं कि कभी ना कभी शुरू करेंगे, जबकि असल राज रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। यकीन जाने कि अगर आप अपनी आदतों पर काम शुरू कर दें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जब इंसान ने पहली बार परिंदों को डराने के लिए पुतला बनाया तो वो जान गया था कि वहम हकीकत से ज़्यादा खौफ पैदा करता है। अपने लिए दुआ मांगा करें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें उन ज़हनी अज़ियतों से निकाल दे जो परेशान रखती हैं, और हमारे हाल पर रहम कर। जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से हम दुआ गो हैं उसमें हमारे लिए खैर का मामला कर। हमें सुकून और खैर खुशी अता कर जो तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। ऐ रब, जो खैर भी आप मुझ पर नाजिल फरमाएं, मैं उसकी मोहताज हूँ। ये जो नामहरम की मोहब्बत होती है ना, बहुत जलील ख्वार करती है, इंसान को रुसवा करके रख देती है। जानती हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह हमें नामहरम से मोहब्बत की इजाज़त नहीं देता, और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानते फिर वो लोग जलील और रुसवा ही होते हैं। उस देने वाले का दर कभी बंद नहीं होता, ये तो लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तुम गरीब हो जाओ तो तुमसे मोहब्बत में कमी ना करे। एक आदत बनाएं, अपने माल के साथ साथ अपनी सलाहियतों को भी बांटा करें। किसी को मुखलसाना मशवरा दें, किसी का मुफ्त काम कर दें, किसी की कोई मुश्किल आसान कर दें, किसी का दुख बांट लें और किसी की खुशी की वजह बन जाएं। अल्लाह के करीब होना दिल के लिए सुकून है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, लेकिन उनके भाइयों ने उनके खिलाफ साजिश की, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का एक ही भाई था, हारून, और उसने अपने भाई का वज़ीर और मददगार बन के साथ दिया। लिहाजा हमेशा अल्लाह से अहलो और माल में बरकत की दुआ मांगा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर एक गम से निजात दे देता है, और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। अपनी असलियत और ज़रफ़ दिखाने वाले चेहरे फिर दोबारा कभी भी दिल की ज़ीनत नहीं बन पाते। जो इंसान हद से ज़्यादा प्यार कर सकता है वो इंसान हद से ज़्यादा नफ़रत भी कर सकता है, क्योंकि शीशा चाहे कितना भी खूबसूरत हो मगर टूटने के बाद खंजर बन जाता है। लोगों के हकूक़ दुनिया ही में दे दो, वरना आखिरत में नेकियां देनी पड़ेंगी। कोशिश करें कि बिना मतलब के अच्छे बने, मतलब के लिए तो सभी अच्छे बनते हैं। बानो कुदसिया कहती हैं, मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक़ में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। इंसान को अपने साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई साथ हो, तब ही आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। 3 रिश्ते 3 वक्तों में पहचाने जाते हैं। नंबर 1 औलाद बुढ़ापे में, नंबर 2 दोस्त मुसीबत में, नंबर 3 बीवी गुर्बत में। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। ऐ अल्लाह, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनकी माएँ वफ़ात पा गई हैं
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔